Hallelujah. 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 Praise the Lord. تشریف رکھیے. پچھلے جمعے ہم نے عید پینتیکوست کے موقع پہ چند ایک باتوں پہ غور کیا. روح القدس کے نزول پہ، پاک روح کی جنبش پہ. موقع بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہم روح القدس کی بابت چند ایک اور باتوں کو اپنے سامنے رکھیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کا 7واں باب. یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب 37 آیت سے لفظوں پر غور کیجیے گا. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن، عید خیام ہے، فیسٹ آف ٹیبرنیکل، یہ عید خیام کے موقع پہ، پھر عید کے آخری دن جو کہ خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. انگلش بائبل میں لکھا ہوا ہے ریورز، دریا بہہ نکلیں گے، دریا جاری ہو جائیں گے اس میں سے. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کی. اب یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ یوحنا کی ہے جو انجیل لکھ رہا ہے. وہ آگے بتا رہا ہے کہ یسوع نے یہ بات کی، لیکن ایکچوئل میں اس بات کا مطلب کیا تھا. یوحنا اگلی بات لکھتا ہے، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو. آمین. آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں. زندہ مہربان آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت محفل کے لیے. آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں. خدا ان یسوع جی، ایک ایک جان کو چھوئیے. پاک روح جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. او لارڈ جیسس، خدا ان یسوع جی، آپ کا تخت یہاں پر لگ چکا ہے. اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خدا اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجیے اور بڑی تقویت دیجیے یسوع کے نام میں. آمین. یوحنا 7 باب 37 آیت، 38 آیت، پھر 39 ورس. یہ عید خیام کا موقع ہے. عید خیام کے موقع پہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور خیمے لگاتے ہیں، اور 7 دن تک یہ خیموں میں رہتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے باپ دادا بیابان کے اندر خیموں میں رہے. وہ کھجور کی ڈالیاں لیتے ہیں، پیڑ پودوں کی شاخیں لیتے ہیں، پھول لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، ان سے یہ اپنے ارد گرد خیمے بنا لیتے ہیں اور وہاں پر یہ سٹے کرتے ہیں 7 دن تک. اور جب عید کا آخری دن تھا، اس عید کے آخری دن ایسا کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے پکار کے کہا کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ مجھ میں سے پیے. کیونکہ عید کے آخری دن کاہن ایک بڑی خاص رسم ہیکل کے اندر سر انجام دیتے ہیں. وہ بڑے بڑے برتنوں کے اندر چشموں میں سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور پورا مجمع خداوند کے حمد کے گیت گا رہا ہوتا ہے. اور جس وقت وہ بڑے بڑے برتنوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں اور کاہن اس پانی کے اندر میں ملاتے ہیں، اس کو میں کے ساتھ مکس کر کے وہ پانی مذبح کے اوپر انڈیل دیا جاتا ہے. اور جس وقت وہ پانی مذبح پہ انڈیل دیا جاتا ہے، پوری جماعت خداوند کی شکر گزاری کرتی ہے، کیونکہ بیابان کے اندر جب یہ پیاسے تھے، چٹان میں سے خداوند نے پانی مہیا کر کے ان پیاسی جانوں کو سیر کیا. یہ اس واقعے کو یاد کر کے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح جب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے،
یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو میرے حق میں تھی. ارے وہ چٹان کوئی اور نہیں, وہ چٹان یسوع ہے. اور جب وہ دیکھ رہا ہے کہ مذبح پہ پانی انڈیلا جا رہا ہے, وہ پکار کے کہہ رہا ہے جو کوئی پیاسا ہو, ارے وہ میرے پاس آئے. اس میں سے چشمے, ندیاں, دریا بہ نکلیں گے. ارے اس میں سے ریورز, یہ ندیاں بہ نکلیں گی. یوحنا پھر ایکسپلین کرتا ہے, دس از دا ہولی اسپرٹ. ارے یہ روح القدس ہے. اس کا مطلب یہ کہ روح القدس کو یہاں پہ تشبیہاتی طور پہ دریاؤں سے, چشموں سے, پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور بائبل کے اندر روح القدس کی کئی تشبیہات ہیں. ہم چند ایک تشبیہات کو آج اپنے سامنے رکھیں گے. خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا اپنے شاگردوں سے, میں دوسرا مددگار تمہیں بھیج دوں گا, پیراکلیٹوس, دوسرا مددگار, جس کا مطلب ایڈوکیٹ, وکیل. وکیل وہ شخصیت ہے جو ہمارے بہاف پہ جج کے سامنے دلیلیں پیش کرتا ہے. کیونکہ شاید ہم عدالتی نظام میں کھڑے ہو کے اپنے آپ, اپنے کام کے لیے, اپنی باتوں کے لیے بہتر آرگیو نہیں کر سکتے. لیکن وکیل ایک ایسی شخصیت ہے جو اچھی طرح جانتا ہے کہ قوانین کیا ہے. ارے کون سا ایسا طریقہ ہے جسے جج سمجھ جائے گا, جو اس سسٹم کے عین اکارڈنگ ہوگا, عین موافق ہوگا. ہمارے بہاف پہ وکیل جج کے سامنے آرگیو کرتا ہے, دلیلیں پیش کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ دوسرا مددگار, ہولی اسپرٹ. ارے وہ ایڈوکیٹ ہے آپ کا, وہ آپ کے بہاف پہ خداوند کی حضوری میں وہ دلیلیں پیش کرتا ہے. رومیوں کا خط, اس کا 8واں باب کھولیے. پالوس رسول یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا. پالوس رسول کہتا ہے سانو تے دعا کرنی بھی نہیں آندی. ارے ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے خداوند کی حضوری میں دعا کی جائے, ہاؤ ٹو پرے. یہ روح ہے جو ہمارے لیے آہیں بھر بھر کے, رو رو کے خداوند کی حضوری میں آہیں بھرتا ہے, ہمارے بہاف میں شفاعت کرتا ہے. دیٹ از ہولی اسپرٹ. خداوند کا روح جب آئے گا تم قوت پاؤ گے, تم زور حاصل کرو گے. یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس آئے گا, ارے وہ میرے نام کو جلال دے گا. اور خداوند کا کلام بھرا پڑا ہے. جب جب خداوند کے بندوں پہ روح القدس کا نزول ہوا, ارے ان کی باتوں سے پتا چلا کہ خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے. یہی روح القدس جب داؤد پہ آتا ہے تو داؤد نبی لکھتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے, جو کچھ تجھ میں ہے اس کے نام کو مبارک کہے. یہی روح القدس جب یوحنا پہ آتا ہے تو یوحنا یہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور یہ کلام خدا کے ساتھ تھا, یہی کلام خدا تھا. یہی روح القدس جب پالوس رسول پہ آتا ہے تو پالوس رسول لکھتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئی, سب چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی. دس از ہولی اسپرٹ. ارے یہ روح القدس ہے. روح القدس جب جب خداوند کے لوگوں, خداوند کے بندوں پہ آتا ہے, یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے. ہاللویا. 7واں چیپٹر اور یہ آیات, یہ تشبیہ ہے پاک روح کی. اور بائبل کے اندر بہت ساری تشبیہ دی گئی ہے. واٹ از ہولی اسپرٹ؟ یہ تشبیہات دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاک روح کے کاموں کو جانیں. پاک روح کس طرح سے کام کرتا ہے. سب سے پہلی تشبیہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت کی میعاد کے اندر اندر چند ایک تشبیہات کو کور کریں. سب سے پہلی تشبیہ ڈو. اردو ترجمے سے ساڈے کو کبوتر لکھا ہے لیکن ڈو فاختہ. اور پہلی دفعہ
ہمیں یہ ڈو نظر آتی ہے پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب میں. خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ روئے زمین پر خداوند کی عدالت ہوئی، خداوند کا عذاب نازل ہوا، زبردست طوفان آیا، نوح اور اس کا گھرانہ بچ گیا. نوح نے ایک دن کھڑکی کھولی، جب کھڑکی کھولی تو اس نے یہ ڈو، یہ فاختہ اڑائی، لیکن یہ فاختہ جب روئے زمین پر پھری اسے کہیں پہ بھی امن نظر نہ آیا، اسے کہیں پہ بھی اطمینان دکھائی نہ دیا. خداوند کا کلام بتاتا ہے اس کو پاؤں رکھنے کی کہیں جگہ نہ ملی، کہیں پہ امن نہیں تھا. یہ واپس لوٹ آئی، نوح نے ہاتھ بڑھایا، اس کو لے لیا. میں لیاقت بھائی نواد نامہ کھولنا، متی کی انجیل 3 باب. خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہو رہا ہے. آسمانی باپ نے اپنی کھڑکی کھولی اور روح القدس کبوتر کی صورت میں اتارا، لیکن اب کی بار اس کبوتر کو امن کی جگہ نظر آئی، پاؤں رکھنے کا مقام مل گیا. وہ سیدھا آیا، خداوند یسوع مسیح پہ آ ٹھہرا، کیونکہ وہ ہے امن کا شہزادہ، سلامتی کا سرچشمہ. ہاللیلویا. ہن جدو آ رہے ہیں پاک روح، ارے اب اس کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی، کیونکہ سلامتی کا مقام موجود ہے. ایک کو مقام سی، کوئی سلامتی نہیں سی، قومدہ پھیردا رہا، واپس نو کو ٹر گیا. خداوند کا کلام بتاتا آفٹر 7 days، 7 دن نو پھر ڈیکدا رہا، اور نو نے پھر 7ویں دن پھر کھڑکی کھولی تے پھر انہیں کبوتر چھڑیا. اور اب کی بار جب وہ لوٹا، چونچ میں زیتون کی پتی لے کے لوٹا. زیتون کی پتی پیغام تھا اس کے لیے کہ اب روئے زمین سے خداوند کی ججمنٹ، خداوند کا عذاب تمام ہوا. ارے اب صلح ہو گئی ہے، اب عذاب نازل نہیں ہوگا. میں جدو یاسر نواد نامہ کھولیا، اعمال دی کتاب، خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہو گیا. خداوند یسوع مسیح آسمان پہ چلے گئے، پھر آسمانی باپ نے کھڑکی کھولی، روح القدس بھیج دیا. اور یہ روح القدس آنے کا مطلب یہ تھا کہ اب خداوند کی عدالت ہو گئی. روئے زمین سے عذاب الہی جاتا رہا، کیونکہ اب انسان اور خدا کے بیچ میں لو پھر سے صلح ہو گئی. ہاللیلویا. عید پینتیکوست کی روز روح القدس کا نزول ہو گیا. And that is the sign کہ اب خداوند کا غضب جاتا رہا، خدا اور انسان کے بیچ میں لو پھر سے صلح ہو گئی. ہاللیلویا. ہولی اسپرٹ از لائک اے ڈو. اس کو فاختہ سے، ڈو سے اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ یہ پرندہ خوبیوں کا مالک ہے. اٹس اے ہولی برڈ. ہیکل میں اس کی قربانیاں گزرانی جاتی تھی. اسے پاک پرندہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس برڈ کی نیچر ہے، اس پرندے کی خوبی ہے یہ ساری زندگی ایک ہی جوڑا بنائی رکھتا ہے. اگر حادثاتی طور پہ اس کا جوڑا مر جائے، کلا رہ جاندہ ہے، مر جاندہ، ختم ہو جاندہ، لیکن دوسرا پیر نہیں بناتا. یہ اس کی وفاداری اور اٹوٹ محبت کا ایک نشان ہے. یہ ایک ہی پیر بناتا ہے ساری زندگی. اکیلا رہ جائے تو اکیلا ہی زندگی گزارتا ہے، بٹ نو سیکنڈ پیر. یہ پاک پرندہ ہے، یہ اس کی وفاداری اور اٹوٹ محبت کا نشان ہے. and that is Holy Spirit. ارے وہ پاک ہے، he is holy. وہ آتا ہے جانوں کو پاک کر دیتا ہے. This is the reason کہ روح القدس کو بطور ڈو، فاختہ کے طور پہ، تشبیہات کے طور پہ ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں. ایک اور تشبیہ پاک روح کو دی جاتی ہے انکل جی، ڈیو ڈراپس، شبنم کے قطرے، اوس. خداوند کا کلام بتاتا ہے، پرانا عہد نامہ کھولو، بزرگوں کی دعائیں تھیں. پیدائش 23 باب کھولو، دیکھو اسحاق نے اپنے بیٹے کو دعا کیا دی، تو سلامت رہ، ارے آسمان پر سے اوس تجھ پہ پڑتی رہے، تو پھلدار رہے. موسیٰ نو ساریاں گلاں یاد سن. جب موسیٰ کا آخری وقت تھا، موسیٰ کہتا اسرائیل تو سلامت رہ، ارے آسمان کی اوس تجھ پہ پڑتی رہے. آسمان کی اوس، this is the blessing. ارے یہ برکت ہے. آسمان کی اوس
शबनम के कतरे, ओस के इन कतरों में अरे बड़ी खूबियां हैं। हुरे ऐसी कभी गौर किया या नहीं किया? ड्यू ड्रॉप्स, अरे ये बड़े खूबियों के मालिक हैं। आसमान से जब ओस पेड़ पत्तों पे, शाखों पे, फूलों पे, कलियों पे, घास पे पड़ती है तो इन पेड़ पौधों, घास, फूलों और पत्तियों में जिंदगी की लहर दौड़ जाती है। ये ओस जब इन पत्तों, फूलों और इन फूल की पंखुड़ियों पर पड़ती है, इनके ऊपर ये एक लेयर बना देती है। ये लेयर इनको प्रोटेक्ट करती रहती है जब तक सूरज की तपश जमीन पे आती है। ये उस ओस की वजह से, उस लेयर की वजह से महफूज रहते हैं। ये 24 घंटे में सूखते नहीं, क्योंकि ओस ने इनके ऊपर एक कवर बनाया हुआ है, एक लेयर बनाई हुई है। ये शबनम के कतरे जब कलियों पे खिलते हैं तो उन्हें तकवीयत मिलती है, वो खिलना शुरू हो जाते हैं। अरे ये शबनम के कतरे फूलों के अंदर रस और खुशबू पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये शबनम के कतरे, अरे ये ना सिर्फ खुशबू पैदा करने में, ना सिर्फ रस पैदा करने में, शबनम के ये कतरे इनको धोते हैं। सारे दिन दा कट्टा मिट्टी, सवेरे उठ के किसी बगीचे का सफर करो, हर शय फ्रेश, कट्टा मिट्टी योग्य आ जाए, सारा गंद तप गया, क्योंकि शबनम के कतरे आ पड़े हैं, शबनम के कतरे गिरे हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। अरे पाक रूह जब आ जाता है, सब तो पहले गंद हूंज के साइड पे कर देता है, सफाई हो जाती है, अरे हर चीज धुल जाती है। अरे पाक रूह जिंदगियों में आ जाता है, निखार आ जाता है, पंखड़ियां खुल जाती ने, जिंदगी में रस आ जाता है, खुशबू आ जाती है, एक रूहानी बंदा महक जाता है। दिस इज होली स्पिरिट। अरे ये रूह कुदस है जो जिंदगियों में आता है तो जिंदगियां महक उठती है। मेडिकल साइंस ने आज प्रूव कर दिया, एक टेक्निक यूज की जाती है, नेचुरोपैथी। गूगल कीजिएगा, थोड़ा पढ़िएगा, व्हाट इज नेचुरोपैथी। आज मेडिकल साइंस ये कहती है शबनम के कतरे अपने अंदर एनर्जी रखते हैं, इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते भाई जी सवेरे उठ के नंगे पैर घात फिरया करो। अरे ये आपके लिए अच्छा है। नेचुरोपैथी इट्स अ नेचुरल हीलिंग टेक्निक, नो मेडिसिन, कुछ नहीं, कोई फक्की नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ नेचुरल टेक्निक फॉर हीलिंग, और इसे नेचुरोपैथी कहते हैं क्योंकि उनका मानना यह है शबनम के कतरों के अंदर एनर्जी होती है, और एनर्जी इंसान के बदन में भी होती है। नेचुरोपैथी के मुताबिक जब दो एनर्जियां आपस में मिल जाएं और ये एनर्जी कंपैटिबल हो तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल साइंस कहती है आज किसी को राती नींदर नहीं आती, सवेरे उठे तो नंगे पैरी घात फिरे। आज अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है, वो अर्ली मॉर्निंग उठे और घास पे नंगे पांव फिरे क्योंकि वहां पर ओस पड़ी है। आज अगर कोई दिल का मरीज है, या आज अगर किसी की आंखें कमजोर है, मेडिकल साइंस कहती सवेरे सवेरे उठो भाई जी, जाओ नंगे पैरी जाके बगीचे से टहलो। अरे तुम नंगे पांव फिरो, ओस की एनर्जी पांव के तलों से तुम्हारे बदन में घुसेगी और तुम्हारी एनर्जी के साथ मिलके रिएक्ट करेगी, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ओस के ये कतरे जो अपने अंदर एनर्जी रखते हैं, हीलिंग पावर रखते हैं, ये ना सिर्फ इंसान को जहनी, जिस्मानी, साइकोलॉजिकली दिली बीमारियों से भी शिफा बख्शते हैं। दिस इज द रीजन ड्यू ड्रॉप्स, ये ओस के कतरे, अरे ये पाक रूह की तशबीह है, क्योंकि जब पाक रूह जिंदगियों में आ जाता है वो रूहानी, जिस्मानी, जहनी हर तरह की कमजोरियों को दूर करता, जाने बहाल करता और शिफा बख्शता है। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बताता, रूह कुदस, होली स्पिरिट, ये ना सिर्फ डव, ना सिर्फ ड्यू, बल्कि एक और तशबीह भी है,
फायर, आग है होली स्पिरिट। किनू किनू आग चाहिए, किनू चाहिए और मुफ्त जे पाई जी, किनू किनू चाहिए। हाथ खड़ा करो, आग आने वाली है। दिस इज द फायर ऑफ होली स्पिरिट। हाथ खिलार लेने, हुण सुनो। अरे आग एवं नहीं आएगी, एवं में कहे कि हाथ खिलार ले। देयर इज अ रिक्वायरमेंट। आग मस्जिदों पे एवं नहीं जल जाती, असी एवं हाथ खड़े कर ले। देयर इज अ रिक्वायरमेंट। खुदावंद का कलाम में रूल कुदस को आग से तशबीह दी गई है। खोलो पहला सलातीन 18वां बाब। कोहे किरमल की पहाड़ी पे क्या हुआ था, याद से? वो भूल गए हो? अरे याद करो, कोहे किरमल की पहाड़ी पे क्या हुआ था? एलिया ने एक बड़ी फतह हासिल की, मस्बा तैयार किया, गोटे पार हो गया। खुदावंद से दुआ की, खुदावंद आज तू साबित कर दे कि तू ही जिंदा खुदा है। खुदावंद का कलाम कहता है आग हो गई तो। एंड दिस इज स्पेशल फायर। ये मैन मेड फायर नहीं थी। खुदावंद का कलाम बताता आग गई और मजबा ते सड़े नाल पत्थर भी पाउडर बन गए, सब कुछ भस्म। ये रिक्वायरमेंट है आग की। आग जलती है तो कंप्लीट सैक्रिफाइस चाहिए, अध पचद्दा नहीं। मजबों पे आग आएगी तो सब कुछ सैक्रिफाइस हो जाएगा। अरे सब कुछ भस्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी ना बचेगा। पैदाइश 22 बाब खोलो, खुदावंद के कलाम में लिखा है इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के साथ चला कुर्बानी करने। हाथ में लकड़ियां भी थी और आग भी जल रही थी, मतलब आग नाल लेके टुरे सन। माइंड सेट था कि अध पचद्दी कुर्बानी नहीं, अरे कंप्लीट सैक्रिफाइस होगा। क्योंकि जहां पर आग जलती है वहां पर कंप्लीट सैक्रिफाइस होता है। अगर आज तक रूल कुदस की आग का तजर्बा नहीं हुआ तो समझ जाइए आपका सैक्रिफाइस कंप्लीट नहीं था। मस्बा तो था, लेकिन इस मस्बा के ऊपर रखी गई कुर्बानी दैट वाज इनकम्प्लीट। ये अधूरी थी, नामुकम्मल थी। ये मुमकिन है इस मस्बे पे दरख्वास्तें रखी हो, तेरियां ख्वाहिशां तो तेरे वेची ने। अरे पुरानी इंसानियत तो तेरे अंदर ही है, वो पुरानी रविशें तो अंदर ही है। पूरे तौर से सैक्रिफाइस करना होगा, सिर्फ दरख्वास्तें नहीं। मेरी आदतें, मेरी रविशें, मेरी सोचें, मेरी बातें, अपना आप पूरे तौर से मस्बा पे रखना होगा। आग आ जाएगी, अरे आग आएगी तो ये कुर्बानी कबूल होगी। फायर रिक्वायर्ड कंप्लीट सैक्रिफाइस। अगर आग का तजर्बा नहीं तो समझो होड़ तक कुर्बानियां अध पचदियां सन। कभी किसी ने सुना है कल चुका है ने क्या हुए, अद्धा गोश्त रख ला शामी करेलियां च पाना यार, ये वखरा कर ला। नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे काहे जानता था खुदावंद को अध पचद्दी कुर्बानियां नहीं चाहिए, कंप्लीट सैक्रिफाइस। क्योंकि मस्बा पे आग जलेगी और ये आग की रिक्वायरमेंट है। ईद पेंतीकोस्त के रोज रूल कुदस एवं ही आग की सूरत में नहीं आ रहा, आग की सूरत में आ रहा। तो इसका मतलब 120 मस्बे कमरे में तैयार थे और ये 120 मस्बे पूरे तौर से अपना आप कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे थे। रूल कुदस आया, आग की सूरत में ये कुर्बानी कबूल हुई। हालेलुया। हुण किनु किनु आग चाहिए। अरे रूल कुदस की आग आएगी तो पूरा सैक्रिफाइस चाहिए। मजबा है, अग भी ओनू बैठी जे, लेकिन क्या सैक्रिफाइस कंप्लीट है? सोचे भी कुर्बान कीजिए अपना वक्त, अपनी रविशें, अपनी आदतें, पुरानी बातें, पुरानी जिंदगी, सब इस मजबे पे चाहिए। खाली प्रेयर रिक्वेस्ट, अरे खाली दरख्वास्तें मत लेके आइए, अपना आप साथ लेके आइए। आग चाहिए तो खुदावंद को कुर्बानी पूरी चाहिए, कंप्लीट सैक्रिफाइस चाहिए।
दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ होली स्पिरिट। हाफ सैक्रिफाइस नहीं। पहला सिंबल डव, दूसरा सिंबल ड्यू ड्रॉप्स, ओस के कतरे, तीजा अग, ते चौथा ऑयल। रूल कुदस, तेल रूल कुदस की तस्वीर है, वो तशबीह है रूल कुदस की। खरूज 3 बाब खोलो, खुदावंद ने इंस्ट्रक्शंस दे दी, हदायत फराम कर दी। यासिर मूसा को कह दिया, लो जी मसाले लो और पाक तेल तैयार करो। खबरदार इस तेल की कॉपियां नहीं बनानी, नो डुप्लीकेट। तो कोई रूल कुदस की कॉपियां नहीं मार सकता, नॉट पॉसिबल। इस तेल से मसा किया जाए। दिस इज द सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। खुदावंद की हुजूरी में नजराने लाए जाते थे, कोई नजराना तेल के बगैर नहीं। अनॉइंटिंग चाहिए, हर नजराने पे मसा चाहिए। खुदावंद का हुक्म था, विदाउट ऑयल कुछ नहीं लेना, या तो उसके अंदर या उसके ऊपर तेल लगा हुआ हो। तेल के साथ अनॉइंट करके उसको खुदावंद की हुजूरी में लाओ। खुदावंद की हुजूरी में हर वो चीज काबिल कबूल है, अरे जो तेल में तरबतर है, जो अनॉइंटेड है। मलका आस्तर की लोगों याद है, मलका आस्तर की किताब खोलो, बादशाह की हुजूरी में बलबीर भाई आने से पहले उसको तैयार किया गया, खुशबुओं से और तेल के होश में नहाती थी, क्योंकि उसने बादशाह की हुजूरी में जाना था। अगर तेल में बाथ नहीं लिया तो आप बादशाह की हुजूरी में एक्सेप्टेड नहीं हो। वो हर रोज तेल से नहाती, खुशबुएं लगाती, क्योंकि एक दिन मैंने बादशाह के सामने हाजिर होना है। अरे यही मैसेज है आज यीशु की दुल्हन के लिए, क्योंकि वो चाहता है उसकी दुल्हन रूल कुदस के तेल में तरबतर हो, भीगी हुई, नहाती हुई हो, क्योंकि एक दिन इस दुल्हन ने अपने बादशाह की हुजूरी में आना है। हालेलुया। जेड़ा चंगे तेल दी मालिश करते ने, उनकी स्किन, उनके चेहरे पूरी रौनक, चमकदार, हशाश बशाश नजर आते हैं। खुदावंद ये तवक्को करता है मेरी दुल्हन रूल कुदस के तेल में सर से पांव तक डूबी हो, इसका चेहरा चमकता हो, ये हशाश बशाश अपने बादशाह की हुजूरी में आए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। मैं खैमा इज्तिमा पे गौर कर रहा था, पाक तरीन मकाम था लियाकत भाई, उसके बीच में पर्दा और इधर पाक मकाम। पाक मकाम पे मस्बा था जिसके ऊपर खुशबू जलाई जाती थी। मस्बा के इस तरफ शमादान था जो चिराग जलता था, उसके ऑपोजिट मेज था भाई जी, उनके ते 12 रोटियां पईयां सन, 6 थे तो 6 थे। ये एंगल खुदावंद ने दिया। इथे शमादान होएगा, यहां पे बखूरदान होगा और यहां पे मेज होगा जहां पर पाक रोटियां रखी जाएंगी। होता क्या था, शमादान जब जलता था उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी मेज के ऊपर जहां रोटियां पड़ी थी, और इस रोशनी के अंदर बैठ के काहिन वो रोटियां खाते थे। ये रोटियां तशबीह है खुदावंद के कलाम की, और वो शमादान जो जल रहा है वो एवं नहीं जल रहा, विच तेल पैंदा सी भाई जी। वो तेल जलता था तो नूर निकलता था, और उस तेल के जलने से जब नूर निकलता था उसकी रोशनी उन रोटियों में पड़ती थी, और उस रोशनी में बैठ के काहिन वो रोटियां खाते थे। अरे ये मैसेज है आज चर्च के लिए। ये रोटियां खुदावंद का कलाम है, और इस कलाम को अगर नोश फरमाना है तो पाक रूह की रोशनी में बैठ के इसको अपने अंदर लेना होगा। चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, समझ आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। एक कलाम तो दुनिया में पढ़ दीजिए, लेकिन वहां पे चिरागों की रोशनी नहीं है। अरे वो रूह कुदस के नूर और उसके जलाल से खाली है। वो खोल देने, पढ़ देने, ना समझ आती ना नजर कुछ होता। देयर इज नो लाइट, वहां पे रोशनी नहीं है।
लेकिन अपने काहिनों से रिक्वायरमेंट है, अरे इस कलाम को नोश फरमाना है तो पाक रूह की रोशनी में, क्योंकि जब पाक रूह की रोशनी पड़ेगी तो नजर आएगा सारा कुछ, समझ आएगा। और ये जब खुदावंद का कलाम अंदर जाएगा ये बदन को तकवीयत देगा। हालेलुया। आइए रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली गल डव याद है, वेरी गुड। दूसरी गल ड्यू ड्रॉप्स। तीजी गल फायर, जिंदा कलीसिया साडी। चौथी गल ओए, पंजवी गल मैं दसांगा रिवर्स, दरिया, बहता दरिया। असी गीत गाया, मैं खुदावंद दी शुक्रगुजार भाई तो मैं दस्या भी हवाला केड़ा पढ़ना मैं, लेकिन वो गीत गा रहा है यीशु मेरा बहता दरिया। खुदावंद का कलाम ये कहता है जो मेरे पास है, अरे उसमें से दरिया जारी हो जाएंगे, चश्मे बहने शुरू हो जाएंगे। और मैं गौर कर रहा था, नहीं भाई, हमें सबसे पहला दरिया कहां पे नजर आता है? कहां नजर आता है पहला दरिया? पैदाइश की किताब वहां पे लिखा हुआ है, अच्छा वो गौर से पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है और अदन में से एक दरिया निकला जो 4 दरियाओं में तकसीम हुआ। ये जो अदन में से दरिया निकला, इस दरिया को बल्कि में भरदा कौन पे है? दरिया तो निकला है अदन से, और अदन से जब निकला आगे 4 दरियाओं में तकसीम हो गया। तो ये जो निकल रहा है, वेयर इज द वाटर सर्कल? अभी पंजवी च पढ़ते सी, व्हाट इज वाटर सर्कल? वाटर सर्कल क्या है? सूरज चमकता है, पानी के ऊपर से बुखारात बनते ऊपर जाते हैं, बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं, और जहां पर टेम्परेचर माइनस में जाए वहां पे बर्फ पड़ती है, अदरवाइज ये ओस या भी बन के फिर पानी नीचे लौट आता है, नदी नाले भरते, फिर बुखारात बनते ऊपर जाते, फिर दिस इज द वाटर सर्कल। ये दरिया, ये नदी नाले तब भरते हैं जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, लेकिन ये दरिया जो अदन से निकला इसका वाटर सर्कल ही कोई नहीं है। ये लिखा हुआ है और अदन से एक दरिया निकला जो आगे 4 नदियों में तकसीम हुआ। वो 4 नदियां बाग अदन को शराब करती हुई फैल गई। दिस इज द सुपर नेचुरल सोर्स। कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, इट्स अ सुपर नेचुरल सोर्स। और इस दरिया का मकसद क्या है कि ये बाग बगीचे, ये पेड़ पौधे सरसब्ज शादाब रहें और फल फूल पैदा करें ताकि ये खुशनुमा नजर आए। ये मकसद है इस दरिया का। इसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं, ये सुपर नेचुरल सोर्स से है। और जब ये बहता है प्रोडक्टिविटी कर रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इस दरिया का काम ये है। एंड दिस इज होली स्पिरिट। अरे इसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं, इट्स अ सुपर नेचुरल सोर्स। अरे जो आसमान से बहता है और ऐसा बहता है कि हमारी जिंदगियों में से पार होता जाता है, क्योंकि इसका मकसद यह है कि ये जाने, ये खुदावंद के लोग ये सरसब्ज हो, शादाब हो, ये फल पैदा करे और लोग जाने कि ये मेरे हैं। रूह कुदस का काम यह है, वो प्रोडक्टिविटी देता है, वो बढ़ाता है, वो पैदा करता है। मैं गौर कर रहा था, टाइम की हो गया है, ओह, मैं गौर कर रहा था, आखिरी बात जाते जाते अरे बंद कर दी। हिजकिय्याह की नबूवत पे गौर कीजिए, आप हवाला नोट कीजिए, घर जाके पढ़िएगा जरूर। हिजकिय्याह 47 बाब पहली 12 आयत। खुदावंद रूह चौक के हैकल चला गया। खुदावंद के घर से, मकदस में से दरिया बह रहा है, मशरक की तरफ ये दरिया बहता चला जा रहा है। कहता उस मर्द ने आगे बढ़ के नापा तो 1000 नापा और मुझे बुलाया। कहता मैं जब उस दरिया में उतरा तो पानी टखनों तक था। हिजकिय्याह कहता मैं और आगे बढ़ा तो दरिया का पानी घुटनों तक हो गया। मैं और आगे बढ़ा तो दरिया का पानी मेरी कमर तक आ गया।
اب ذرا میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو پانی کا بہاؤ اس قدر زیادہ تھا کہ ہاتھ مارنے میرے لیے مشکل تھے. مطلب اب یہ پانی میں نہیں چل رہا, اب پانی اس کو لے کے چل رہا تھا. ٹخنے, گھٹنے, کمر اور پھر سر تک پانی کہ کنٹرول سے باہر. حزقیل کے لیے یہ نبوت تھی. اٹ واز دا میسج. یہ روحانیت کے درجے ہیں. ایک ایماندار جب روح میں زندگی گزارنا شروع کرتا ہے, ٹخنوں سے مراد روح میں چلنا. ارے وہ آہستہ آہستہ روح میں چلنا شروع کرتا ہے, قدم بڑھاتا جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ روحانی زندگی میں بڑھتا جاتا ہے, روح کا بہاؤ گھٹنوں سے بڑھ کے اوپر تک آتا ہے. گھٹنوں سے مراد دعائیا زندگی. ارے وہ جو روح میں زندگی گزارتے ہیں, ایک وقت آتا ہے ان کی دعائیں روح سے معمور ہوتی ہیں. ارے وہ جو روح میں زندگی گزارتے ہیں ان کی روحانیت کا لیول بڑھتا جاتا ہے, اور یہ لیول کمر تک. کمر سے مراد پروڈکٹیوٹی, نشوونما اور زور. وہ جو روح میں زندگی گزارتے ہیں وہ نہ صرف روح میں چلتے ہیں, نہ صرف ان کی دعائیں روح سے معمور ہوتی ہیں, ارے بلکہ وہ تو پورا زور روح کی قوت سے حاصل کرتے ہیں. حزقیل کے اندر میں اور آگے بڑھا تو یہ پانی کا بہاؤ اس قدر زیادہ تھا, یہ زور اس قدر زیادہ تھا کہ میں پانی میں نہیں چل رہا بلکہ یہ پانی مجھے لے کے چل رہا تھا. ارے یہ روحانیت کا وہ لیول ہے جب ایماندار روح میں نہیں چلتا بلکہ روح ایماندار کو لے کے چلتی اور جہاں چاہتی اسے وہاں لے جاتی ہے. ہاللیلویہ. اور وہ جان گیا تو پھر زوردار ہو جاؤ. ہاللیلویہ. اور عید پینتیکوست کے روز یہی ہوا. عید پینتیکوست کے روز یہی سب ہوا. یہ 12 شاگرد جو تھے یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہے. ان کی روحانی زندگیاں دعائیا زندگیوں میں بڑھتی رہیں. ایک وہ وقت آیا کہ انہوں نے روح سے معمور ہو کر قوت پائی, زور حاصل کیا, اور پھر وہ وقت آ پہنچا کہ پھر یہ روح میں نہیں تھے بلکہ روح انہیں لے کر جہاں چاہتا تھا وہاں چلا گیا. ارے کسی کو وہ روح یورپ لے گیا, کسی کو وہ روح برے صغیر لے گیا, کسی کو وہ روح چائنا لے گیا. جہاں جہاں پہ روح القدس چاہتا تھا ان کو اپنے بہاؤ میں بہا کر اپنے ساتھ لے گیا. ہاللیلویہ. اچھا تسی ساریاں 12 آیتاں پڑھو. اگے ایک گل ہور بھی لکھی جی باجی, وہاں پہ لکھا ہوا یہ دریا سمندر میں جا گرا. سمندر میں جب جا گرا تو بڑا عجیب کام ہوا. سمندر میں گرتا ہی سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا. اچھا دس از ناٹ پاسبل. سمندر کے دریا ڈگتے تو سمندر ہو جاتے ہیں. کوئی دریا سمندر میں گر کے دریا نہیں بن جاتا, بلکہ دریا جب سمندر میں گرتا ہے کیونکہ سمندر نمکین ہوتا ہے. دریاؤں کے پانی میٹھے ہو سکتے ہیں لیکن سمندر نمکین ہوتا ہے. اور یہ دریا جب سمندر میں گر رہا ہے یہ نمکین نہیں ہو رہا, یہ پکڑ کے سمندر کو بھی میٹھا کر رہا ہے. اور پھر اس سمندر سے پانی جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پہ نشوونما ہو رہی, ترقی ہو رہی, خوشحالی ہو رہی. دس از دا سمبل آف ہولی اسپرٹ. اور روح القدس کا بہاؤ ایسا ہی ہے. روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ جب دنیا میں جاتے تو دنیا کا اثر نہیں لیتے بلکہ جہاں جاتے یہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں. اور جب یہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں وہاں روح کی زور, روح کی قدرت کے وسیلہ سے ترقی, خوشحالی اور جانوں کی بحالی نظر آتی ہے. ہاللیلویہ. ارے یہ روح القدس کا بہاؤ ہے. وہ جانے جو روح القدس میں بنی رہتی ہے, قائم رہتی ہے, ایک وہ وقت آتا ہے کہ پھر وہ روح میں نہیں چلتے, روح ان کو لے کے چلتا. ہاللیلویہ. 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 آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. او ہاللیلویہ. او پریز جیسس. کوئی زبان خاموش رہے کہ خدا کا روح یہاں موجود ہے. وہ چلتا پھرتا اور جنبش کرتا ہے. او گلوری ٹو جیسس. زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت گھڑی کے لیے, اس وقت, اس موقع, اس پل کے لیے. خداوند آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا, یہ موقع بخشا. ہم آپ کی حضوری میں جھکے خداوند یسوع جی.
चुम्बश कीजिए कि जान को छूइए, ब्लेस कीजिए खुदावंद यीशु। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बाकू जी हम आपको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जब आप चुम्बश करते हो, सोचों को छूते हो, दिलों को छूते हो, जानों को बहाल करते हो। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू सो मच होली स्पिरिट। खुदावंद आपके बेटे, आपके लोग आपके तख्त के सामने सर नगू है। अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।